कि इस मुद्दे उत्ते गलबात तो हुई देश की पार्लीमेंट के आप 3 महीने तो वध का समा देखा जो कि इस बारे कोई चर्चा ही नहीं हुई भी सरकार भारत का कतल करता गया जी, भारत की हत्या मणिपुर च हो गई है, नरेंद्र मोदी कुंभकर्ण ते मेघनाद जिवें रावण सुनता सी उवें नरेंद्र मोदी अमित शाह ते अडानी दी सुनते। एट द एंड ऑफ द डे तुसीं देखो डिबेट तब्दील किस विषय ते हो गई जी, एक फ्लाइंग किस दित्ती प्रधानमंत्री नूं फिर बयान देना पैंदा है, उन्होंने वो भी इस वास्ते बयान उन्होंने दिता कि जी दुनिया 'च साडी बेइज्जती हो गई। हुण मतलब साडी इज्जत ते बेइज्जती दी किन्नी चिंता है, वो इस तरीके दे घिनौने जिहड़े अपराध हुंदे ने उन्हां दे कॉन्टैक्स्ट दे विच असीं क्वांटिफाई कर रहे हैं कि साडी बेइज्जती हो गई। मुद्दे गूंजदे रहने चाहिए ने पार्लीमेंट दे विच। 1984 दे सिख कतलेआम बारे स्मृति ईरानी ने उस पॉइंट नूं टच किया जो कि होना चाहिए। मैं तो कहना भी ये क्योंकि इंसाफ उन्हां केसां दे विच भी नहीं होया। सो मतलब हैरानी की गल है कि सरकार नूं हुण एक तो वैसे ही राहुल गांधी की परफॉर्मेंस एडी माड़ी सी, यू नो आई वुड से कि वो तो ही वाज पैथेटिक, रियली पैथेटिक, क्योंकि जिस लैवल के उत्ते तुसीं इस मणिपुर के विषय ते तुहानूं बोलना चाहिए सी, तुहाडे कोल इन्ने गल दे टॉकिंग पॉइंट्स सन, एडा तुहाडा होमवर्क नहीं सी। इनफैक्ट सॉरी टू से होमवर्क नहीं सी। सारे जिहड़े कि रेलेवेंट लोग ने जो कि जिम्मेवार ने, जद उन्हां नूं तुसीं घेरोगे या उन्हां दी भूमिका दे उत्ते सवाल चेक करोगे विद मोर ऑफ एन इंटेंशन कि जी फ्यूचर दे विच ये चीज़ रिपीट ना हो किसी स्टेट दे विच। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं मणिमुख शर्मा आप सबका इस्तकबाल करता हूं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आज नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है पिछले 2 दिनों से, आज तीसरा दिन हो जाएगा हिंदुस्तान में जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे। तब तक ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया इसलिए गया है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टियां वो सरकार से बुलवाना चाहती है मणिपुर पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है पिछले 98 दिनों में जब ये वायलेंस चला है। सिर्फ 26 सेकंड का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके अलावा वो ना तो गए हैं वहाँ पे, ना ही कुछ उनकी पार्टी वालों ने ज़्यादा खास कुछ बोला है इस बारे में। इसी बात पे चर्चा हो रही है, लेकिन क्या जो पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रहा है उसका स्तर अच्छा हुआ है? इसी बात पे और वो उस पूरे टॉप मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी रितेश लकी साहब। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मानी जी। 2 दिन हो गए ऑपोजिशन ने मूव किया, उनके मुताबिक मजबूरी में किया, क्योंकि पहले जो मोशंस इंट्रोड्यूस किए थे 267 वो सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो 176 पे बोलने के लिए वो जो है वो आमादा है कि भाई सिर्फ 2.5 घंटे ही बात होगी मणिपुर पे। ऑपोजिशन कह रही है इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, क्योंकि फिर मजबूर हो जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड, फिर बात करने के लिए। क्या आप खुश हैं जो बातें हो रही है पार्लियामेंट में? देखो जी, एक चीज़ तो चंगी गल है कि एटलीस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जिन्हों खैर समर्थनता नहीं है, देखो जे आप न्यूमैरिकल मैजोरिटी माइनॉरिटी की गल करिए, लेकिन वो जो न्यूमैरिकल वेट के पिछे नहीं है, बट इन्ना जरूर है कि इस मुद्दे उत्ते गलबात तो हुई देश की पार्लीमेंट के विच। आप 3 महीने तो वध का समा देखा जो कि इस बारे कोई चर्चा ही नहीं हुई। हुण अनफॉर्चुनेट पार्ट हो गया साडे समाज का सिस्टम का भी जब तक वीडियो वायरल नहीं होंदे, महिलावां दे निर्वस्त्र यानी कि नंगियां महिलावां नूं छेड़छाड़ करते, उन्हां दा उत्पीड़न करते हुए लोगों के जब तक वीडियो वायरल नहीं होंदे तब तक देश के किसी भी रेलेवेंट इशू पर चर्चा ही नहीं होती। ये सब तो ज़्यादा वड्डा दुखांत है एक डेमोक्रेसी का, जो कि ये तो गल्लां बातां पहले ही चर्चा के लैंदियां जानियां चाहिए सी। चाहे मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, बहुत से जगह जिहड़े रिमोट एरियाज हैं जिते बहुत कुछ होंदा है, लेकिन जे कोई इहो जिहा वीडियो आ जाए तो फिर देश की आत्मा जिहड़ी है कॉन्शियस जाग जाती है। चलो ठीक है, देर है दुरुस्त है, उस दे विच भी आनाकानी बहुत की, लेकिन मैनू ये लगा कि जो जिस तरीके की डिबेट हुई या जो भी चर्चावां हुई, ठीक है चलो वन थिंग इज़ दैट डिबेट हुई, लेकिन उसनूं भी जिहड़ी विरोधी धिरां मैनू लगदा भी उस लैवल के उत्ते वो फोकस नहीं कर पाइयां। खास करके मैं राहुल गांधी के जिहड़े स्पीच सी उन्हां दी वो तो बड़ा डिसअपॉइंटेड होया। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके दे नाल जिस इंपैक्ट ते प्रभाव दे नाल गल करनी चाहिए सी, 2-4 जिवें कहंदे भी डायलॉग जे मारे भी सरकार भारत का कतल करता गया जी, भारत की हत्या मणिपुर च हो गई है, नरेंद्र मोदी कुंभकर्ण ते मेघनाद जिवें रावण सुनता सी उवें नरेंद्र मोदी अमित शाह ते अडानी दी सुनते। हुण ये चीज़ां पुरानियां हो चुकियां ने। अडानी ते बड़ा चंगा पिछला उन्हां दी जिहड़ा भाषण सी राहुल गांधी दा वाज वेरी इफेक्टिव। सो जे आपां उस मुकाबले गल करिए तो ही वाज नॉट वेरी इंप्रैसिव टू मी, ही वाज नॉट जस्ट एंड ऑल इंप्रैसिव। एट द एंड ऑफ द डे तुसीं देखो डिबेट तब्दील किस विषय ते हो गई जी, एक फ्लाइंग किस दित्ती। देखो सत्ताधारी जिहड़े ट्रेजरी ब्रांचेस ने वो भी देखो उन्हां कोल एक ज़्यादा न्यूमैरिकल मैजोरिटी है, किवें पूरे दे पूरे नैरेटिव नूं उत्थे घुमाना है। एंड राहुल गांधी एडे कोई मैच्योर स्पीकर नहीं है ने। ये जिड्डा वड्डा जिड्डा गंभीर ये विषय सी, जिड्डी इस मामले दे विच देरी हुई सरकार दी
ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚਲੋ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾਏ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਪਾਏ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 2 ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਕਲਿੱਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਗੈਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਵਰਲਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਫॉर ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਅਪੀਲ ਫॉर ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ 1-2 ਕਲਿੱਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਨ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹੋਲੀਅਰ ਦੈਨ ਥਾਊ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਓਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ injustice which has been happening. और जैसे ये कितना सीरियस मुद्दा है कि 98 दिन, अब 99 दिन हो जाएंगे इंडिया में जब लोग देखेंगे ये ब्रॉडकास्ट हमारा, कि इतने लंबे टाइम तक एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हिंदुस्तान की फ़ौज नहीं जा पा रही है। असम राइफल्स तक को एक बहुत अहम पॉइंट, चेक पॉइंट से विड्रॉ कराना पड़ा है कि CRPF को दोबारा तैनात किया गया है वहाँ पे। स्टेट पुलिस एक किस्म से जो है ख़िलाफ़ हो गई हैं, वो एक कम्युनिटी के साथ आके खड़ी हो गई हैं। तो ऐसे बहुत से एलिगेशंस लग रहे हैं। आज सुबह ही हमारे शो पे भी लोग आए थे मॉर्निंग शो में बात करने के लिए कि मणिपुर के वायलेंस से इम्पैक्टेड लोग, वो बोल रहे थे कि अपने जो है, जो उनके लोग जो ख़त्म हो गए, उनके बॉडीज़ तक नहीं ला पा रहे। तो ऐसा एक सिचुएशन है। लेकिन जो पार्लियामेंट में हमें दिखता है कि जो एक होना चाहिए था कि एक गंभीर मसला है, इस पर गंभीर बातें होनी चाहिए थी, उस हिसाब से शायद डिस्कोर्स लेवल बड़ा ख़राब हो गया। और एक कहते हैं ना कि कुछ पार्लियामेंट के अंदर बातें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया पे कितने टॉकिंग पॉइंट्स बनेंगे वो सोच के भाषण दिए जाते हैं। मैं राहुल गांधी का मैं देख रहा था, मैं भूमिका में, वो अदानी बोल रहा है कि आज मैं कम गोले फेंकूंगा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। मुझे लगा कि शायद ऐसे एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक पे वो सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। जब वो मुद्दे पे आए तब अपोजिशन वाले, सॉरी, जो ट्रेजरी बेंचेस से चिल्लाने लगे, भाई वेस्ट बंगाल के बारे में कब बोलोगे, ये कब बोलो। तो ये एक किस्म का जो है वॉट अबाउटरी, डाइल्यूशन ऑफ द होल इशू। इससे जो है क्या, जो मणिपुर में लोग बैठे हुए हैं जो इंसाफ चाह रहे हैं, आपको लगता है कि उनको बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि भाई हमारा जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, इससे हमें जस्टिस मिल सकता है? बिल्कुल। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੀਸ ਆਰ ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਖਬਰ ਨਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ, ਥਿੰਕਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਬਟ ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ
2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਣਾਅ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇयर इज ਅ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲਾ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, 84 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀਗੇਟ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮਸ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਮਾਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਐਟ ਦ ਲਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਮੁਖੌਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 98 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 10-10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟਾਈਟ ਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 1984 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਅਗੇਨ ਅ ਬਿਗ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਕਓਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, उसके बीच भी फिर इल्ज़ाम लगे जी कि उन्होंने उत्ते कैमरा नहीं सी नहीं सी। इस बारे में भी मैं सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि ये शायद हम पहली बार पार्लियामेंट में देख पा रहे हैं कि जब ऑपोजिशन वाले बोलते हैं तो फिर उनको कम दिखाया जाता है और स्पीकर को ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन जब ट्रेजरी बेंचेस से बातें होती है तो फिर उनको ज़्यादा दिखाया जाता है। फुल स्मृति ईरानी के भाषण के दौरान कल शायद ही कोई ऐसा लम्हा होगा जिसमें स्पीकर को ज़्यादा दिखाया होगा, उन्हीं पे फोकस था। और जब क्रिटिसिज्म हो रहा था गवर्नमेंट का तो फिर गवर्नमेंट के अचीवमेंट संसद टेलीविज़न में नीचे टिकर चलाया जा रहा था कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, इस हिसाब से। तो एक बड़ा अजीब सा एक रोल हम देख पा रहे हैं कि जो ब्रॉडकास्टर है उसका भी बड़ा अजीब फोकस हो गया कि ब्रॉडकास्ट मैं कहना भी ऑप्टिक्स की खेड है सारी दी सारी, स्विचिंग का खेड है, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਊ ਲੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3/4 ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਪੈਥੈਟਿਕ, ਰੀਅਲੀ ਪੈਥੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਨ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾਪਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਪੂਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲਿਆਂ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯੂ ਫੇਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਉਹ ਦੂਰ ਐਂ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਂਡ these are ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। this is what the governments are trying to do। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਬਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਟਿਕਾਤਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ that is the way पंजाब is showing the way आप कह रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਬਟ ਵੈਰੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ MPC ਦੇ ਵਰ ਫਾਰ ਮੋਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ 1984 ਚ ਮਾੜੇ ਸੀ, 90 ਚ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਮੀਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ, ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਿਵ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟਿਕਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, IT ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇ ਆਰ ਅ ਕੈਨਨ ਫਾਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾरूद है, ਉਹ असला है, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो स्कॉलर हैं पॉल ब्रास, उनका इंतकाल हो गया पिछले साल, लेकिन 30 साल उन्होंने इंडिया में काम किया, बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के जितने भी कम्युनल कॉन्फ्लैग्रेशंस हुए हैं उनको स्टडी किया, उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया उन्होंने। उनके मुताबिक आज़ाद हिंदुस्तान के कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स में पोग्राम टर्म यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि हमेशा स्टेट एक कम्युनिटी का साइड लेती है। बिल्कुल। तो 84 हो चाहे 2002 हो, इनको पोग्राम्स के जरिए जो है ये कत्लेआम बेसिकली जिसे कहते हैं कि नस्लकुशी कत्लेआम है ना, इस तरीके की सख्त शब्दावली इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं वापस आना चाहूँगा कि अब जैसे जो एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਰਪਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਪੋਗਰੋਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਫੈਕਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਦ ਸਟੇਟ ਸਾਈਡਸ ਅਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਗਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋਈ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 84 ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 2002 ਤੇ ਸਬਕ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਦੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਤ ਨੂਹ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲੇ BJP ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਫੈਕਟ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਗਰੋਮ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਢੁਕਵੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ नो, इट वाज स्टेट मशीनरी which was actually fueling and aiding those people। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसी बात पे मैं जो है ये भी आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे अब राहुल गांधी ने स्पीच दिया, जो एक्चुअली गौरव गोगोई जो उन्होंने मूव किया था, उनका स्पीच मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे पॉइंट्स पे उन्होंने फोकस किया। मणिपुर पे ही उन्होंने अपना फोकस रखा, उन्होंने अदानी के बारे में नहीं बोला और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बोला। लेकिन क्या ये भी एक बात है कि राहुल गांधी बोलेंगे, बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि भाई उनके वीडियोस भी बनाए गए थे कि वो आएंगे पार्लियामेंट में, तो बहुत ज़्यादा ये उम्मीदें पाल रखे थे कि एक बंदा जो है आके कुछ चेंज कर देगा। लेकिन फिर हम जब देखते हैं कि मोदी साहब तो गए भी नहीं हैं, मतलब 26 सेकंड के लिए बोला है एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने। हर जगह जाके भारत, ये जो ट्रेन है वंदे भारत, उसके उद्घाटन में जा सकते हैं अलग अलग शहरों में, लेकिन मणिपुर जैसे एक सेंसिटिव स्टेट में 98 दिनों तक कोई अमित शाह के अलावा कोई गए नहीं है। तो क्या ये एक गैर जिम्मेदाराना एक हरकत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर आप नहीं जा रहे हैं, ऑपोजिशन जो है लड़ के जो है आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन उसको पास करना देना पड़ गया है पार्लियामेंट में कि आप कुछ बोलें, तो एक किस्म का जो है डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह के आजकल कहा जा रहा है कि भाई हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर जो हरकत हम देख पा रहे हैं पार्लियामेंट से, उसको भी उसका रोल बहुत कम हो गया है कि अगर जो पार्टी इन पावर है वो अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में भी वो यकीन नहीं रखते हैं कि भाई 267 का मोशन दिया फिर हम नहीं मानेंगे, हमको 176 पे बोलना है, उसके बावजूद जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन दर्ज करने के बाद भी 6 बिल्स पास हुए हैं। देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी ना कुछ टेक्निक्स हैं, लेट्स नॉट पुट इट द अदर वे अराउंड। ये सब ये पहला भी ਹੁੰਦਾ एंड देयर आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्निक्स, यू नो ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਫਿਲੀਬਸਟਰਿੰਗ ਹੈ। यू नो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂ ਨੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਜੀਕਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੇਮੈਨ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਮਿੰਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮੀਡੇਬਲ ਰੂਲਿੰਗ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਡਿਬੇਟ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਤੰਗ ਤਰੀਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸਮਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਊਟਸਮਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇ, ਨੌਬਤ ਆਵੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਪੀਪਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਯੂ ਨੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅਸ ਥਰੂ। ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀਪੁਰ ਟੂਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਯੂਰ ਪਾਸਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਫੈਕਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟ ਯੂ ਡਿਡ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 30-40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕੱਢ ਪਾਏ? ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਡੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕੱਢ ਪਾਏ ਇਸ ਉਸ 'ਚੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਡਰ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁੱਕਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਡਿਡਨਟ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਂਥੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਮਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਿਰ नहीं पाई सरकार। एक और दिन का डिबेट रह गया है क्योंकि 3 दिन का डिबेट है, उसके बाद वोटिंग होना है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। आखिरी दिन के लिए आपके क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि क्या बातें होनी चाहिए, ऑपोजिशन को क्या कहना चाहिए जिससे जो है गवर्नमेंट जो है कटघरे में खड़ी हो जाए और उसको जवाब देना पड़ जाए? क्या आपके एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको लगता है कि जवाब देगी गवर्नमेंट जब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे या फिर और कोई उनके लीडर बोलेंगे, और अपोजिशन को क्या कहना चाहिए? ऐसे अपोजिशन ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਈਸਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਇਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਮੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿੰਦਾਸ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੈਜੂਅਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਦੈਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਫਰਮ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਵਿਕਟ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਮੋਇਤਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ। ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਮਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰੋ ਐਂਡ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦ ਮੋਰ ਆਫ ਐਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਲਰਨਡ ਆਰ ਲੈਸਨਸ ਫਰਮ 84 2002 ਐਂਡ ਔਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਹੈ, ਮੇਵਾਤ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ, ਸੇਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆਰ ਲੈਸਨਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਪਰਸਨਲ ਇਨਟੂ ਆਲ ਦਿਸ। ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਇਨਟੂ ਆਲ ਦਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯੂ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਫੈਕਟਸ, ਸੋ ਡੂ ਅ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਘੇਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਕਰਕੇ, ਲੂਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਲੂਜ਼ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰ होमवर्क करके वो भी नहीं पा सके। मुझे लगता है हमें इस बारे में चर्चा आगे भी बढ़ाना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मणिपुर का मसला तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों तक तो रहेगा। लेकिन आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत थैंक यू जी। और आप सबकी बहुत, और हाँ बोलूँ, हाँ, और आप सबका भाई बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।